सूबे ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੰਧੂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ जाने की 3 बिल पेश किए जाने की संभावना भी है। सब तो पहला जिहड़ा बिल पेश किया जा सकता है उस दे विच स्कूली फीसां दे वाधे नूं लैके बिल है, इस दे उपर भी फैसला किया जा सकता है ते नाल दी नाल विधायकों की पेंशन वाले बिल नूं भी विधान सभा दे विच पेश किया जा सकता है। इस दे नाल ही पंजाब रूरल डिवेलपमेंट एक्ट 1987 की धारा 7 दे विच सोध करन दे लई भी बिल पेश किया जा सकता है। सो इस विधान सभा दे खास सैशन नूं बहुत अहम मन्निया जा सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी वालों जो अहम फैसले लए गए ने उन्हां दे आधार ते इस विधान सभा दे सैशन दे विच बिल पास किए जा सकते हैं तां जो सरकार दे फैसलिਆਂ नूं लागू किया जा सके। सो अज विधान सभा का खास सैशन है। इस सैशन दे विच अहम बिल पेश किए जा सकते हैं। साडे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी तो जान लैंदे आ इन्हां खास बिलों बारे किहड़े-किहड़े बिल विधान सभा दे विच अज दे सैशन दे विच पेश किए जा सकते हैं। डल्ला साहब किवें देखदे हो विधान सभा दे इस खास तौर ते बुलाए गए सैशन नूं ते किहड़े-किहड़े वो बिल ने ते किहड़े-किहड़े मुद्दे ने जिन्हां ते विचार चर्चा इस सैशन दे विच कीती जा सकदी है? जगदीश जी, इस इजलास की बहुत वड्डी महत्ता है। एक तो कई तरह के नवे बिल इंट्रोड्यूस होने ने, बिल आने ने, उन्हों की बहुत महत्ता है। पोलीटिकल तौर पर भी इस इजलास की बहुत वड्डी महत्ता है। देखो, इस साल हिमाचल प्रदेश दे विच वोटां पैणीਆਂ ने, हरियाणे दीयां चोणां तैयार ने और तुसीं वेखो कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी विचाले सीधा सियासी टकराव नज़र आ रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी बोल नहीं रहे अरविंद केजरीवाल के बारे, पर अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स फिल्म के उत्ते जिहड़ी टिप्पणी की उस तो बाद एक तरीके नाल बीजेपी ने मोर्चा खोल लिया अरविंद केजरीवाल ते और अरविंद केजरीवाल जिहड़े चुप सी हुण तक प्रधानमंत्री साहब ते उस दिन उन्होंने दिल्ली के विधान सभा के सैशन 56 इंच छाती की गल करती और खुला मोर्चा नरेंद्र मोदी नाल खोल लिया। हुण तुसीं अज दे बजट इजलास अज दे जिहड़ा विधान सभा सैशन है इहदी महत्ता की है मैं वो दसदा। असल 'च इस बजट के नाल आम आदमी पार्टी सियासी ग्राउंड भी अपना तैयार करेगी। एक तरीके नाल आम आदमी पार्टी की कोशिश होएगी कि असी लीड हासिल करिए भारतीय जनता पार्टी ते, पर बीजेपी की कोशिश ये होएगी कि असी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नूं उलझाइए पंजाब 'च, ताकि हिमाचल और हरियाणे 'च ये सुनेहा जाए कि देखो पंजाब 'च दिल्ली तो बाद आम आदमी पार्टी नूं मौका मिलिया सी और जिहड़ी पंजाब की आम आदमी पार्टी है वो हरियाणे की भी विरोधी है तो हिमाचल की भी विरोधी है। इस तरीके के मुद्दों पर लड़ाई है जिहड़ी उन्होंने फोकस करने की कोशिश की जानी है। सो हुण वेखदे हां कि अज दे इजलास तो बाद शाम नूं निकलदा की है, पर एक गल नूं मोटे तौर पर असीं समझीए। बीजेपी ने यह कहता कि असीं नियम लागू करते, केंद्रीय नियम बीजेपी ने लागू करते। हुण अज विधान सभा सैशन च चंडीगढ़ के जिहड़े केंद्रीय नियम लागू होए ने केंद्र सरकार के मुलाजमां ते उन्हां दे लई या तो मता पा के रद्द किए जाणगे या निंदा प्रस्ताव किया जाऊगा। उहदे नाल होना कुछ नहीं, क्योंकि उहदे नाल ना गवर्नर ने कोई गल मननी है तो ना गवर्नर ने उस मते नूं राष्ट्रपति कोले भेजना है और ना ही उहदी कोई प्रक्रिया है। हुण होना की है, सिर्फ सियासी एक सियासी गल तुरनी है भी देखो आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चंडीगढ़ दे विच केंद्रीय नियम लागू कर गई, 60-40 की रेशो तय हुई सी और चंडीगढ़ पंजाब दा है और आम आदमी पार्टी ये मन के चलूगी असी पंजाब के हकों से डाका नहीं पैण देना तो चंडीगढ़ साडा है। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस रोस प्रदर्शन दे विच पंजाब तो लोक सभा के MP गुरजीत सिंह औजला और रवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस रोस प्रदर्शन दे विच शमूलियत की है। इस मौके मीडिया नूं संबोधन करदे रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि लगातार महंगाई की मार कारण गरीबां दे लई जीवन जीना औखा हो रहा है। इस दे नाल ही राहुल गांधी ने भी केंद्र दीआं गरीब विरोधी नीतियां का विरोध किया है।
पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा। ये हमारा मैसेज है। सर, जिस तरह विधानसभा चुनाव in English we can see that petrol and diesel prices are climbing rapidly. Government is making thousands and thousands of crores from this. Over the last 10 days, 9 times they have been raised. Congress party is protesting across the country in districts, blocks, state capitals, here with our MPs against this price rise, against the rise of petrol and diesel prices. Government has to stop doing this. This is hurting the poorest people in the country and it's hurting the middle class. Government has to ensure that prices do not rise and they stop raising diesel and petrol prices. 5 साल पिसते हैं इनकी चीज़ें। आज तो उन्होंने कही थी, अभी अब तो 302 है भाई। किसी गरीब की, किसी मजदूर की हमारे सामने कोई बात नहीं चलेगी। जो हम चाहेंगे वो करेंगे। वो झेल रहे हैं भाई, वो झेल रहे हैं। इसका हल लोगों के पास है, लोगों के पास है। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਆਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰੂਸ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੋਲਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਲਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2400 ਰੁਪਏ ਟਨ ਸੀ ਅੱਜ 5500 ਰੁਪਏ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। 90% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ 120 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਐਂਡ 20,000 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਾਂ ਆਸ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਬਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਵੇਖੋ MSP 35% ਵਧੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 110% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 12 ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ 100% ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 250 ਤੋਂ 500 ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲਾਤੇ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਤੇ ਆਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਵਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਨਐਲੋਕੇਟਡ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਖੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਆ, ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ BBMB ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਫਿਰ CISF ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤੀ, ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਊਗਾ ਤੇ CISF ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸਿਡਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ MD UT ਕੇਡਰ ਦਾ ਲਾਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ RDF ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 1100 ਕਰੋੜ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਅਹਿਮ BBMB ਦਾ, ਸਿਡਕੋ ਦਾ, RDF ਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਿਆ ਆ UT ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, UT ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਛੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ RDF ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੁਆਰਾ BJP ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਦੀ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ JP ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ देश ਦੇ विकास ਦੇ ਲਈ काम कर रही है। मित्रों देखो, वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रूटीन में कटसी काल के नाते भी समय समय मिलना होता है। इस बार समय ज़्यादा हो गया था, लगभग 3 महीने से मिलना नहीं हो पाया था। कुछ चुनाव में व्यस्तताएं उनकी भी रही और कुछ हमारा भी बजट का सेशन चल रहा था। इस नाते से आज एक समय तय करके और उन्हें मिलने के लिए गया था। रूटीन में भी जो विषय हमारे संगठनात्मक होते हैं प्रदेश के नाते, वो सब भी करते हैं। चारों राज्यों में जो चुनाव में जीत हुई है उसकी मैंने उनको बधाई भी दी है। और इसी प्रकार से जो बजट जो हमारा सेशन था, बजट के सेशन में कई भी सारी जानकारियां जो है उनको मैंने बताई हैं कि हमारी बजट की विशेष उल्लेखनीय जो बातें थी उनसे साझा की हैं। 14 अप्रैल को नड्डा जी हरियाणा में गुड़गांव में आएंगे, तो वो कार्यक्रम आज फाइनल करके और एक प्रकार से उनसे सहमति ले ली है। वहाँ हमारा जो कार्यालय बनेगा, उस कार्यालय जो बना है उस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उनको बुलाया है। आज उन्होंने सहमति दी है, उसमें आएंगे। और विशेष तौर पर एक कार्यक्रम अभी स्पेशली चैलेंज्ड जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनके कार्यक्रम हरियाणा में 3 जगह पर हो रहे हैं। उसकी भी चर्चा उसमें साथ में मल्लिका नड्डा जी भी, उनकी जो सहधर्मिणी है, वो भी इसके अंदर रुचि रखती हैं। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उस आधार के ऊपर कोविड के बाद ऐसे जो लोग हैं उनको उनकी मेडिकल चेकअप की व्यवस्था, उनको एक प्रकार से आउटिंग किया जाए। तो हरियाणा में 3 बड़े कार्यक्रम होंगे। देश भर में ऐसे वो कार्यक्रम हो रहे हैं। 7 तारीख को पंचकुला होगा, अभी गुड़गांव में भी कार्यक्रम हो रहा है SGT यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें गवर्नर साहब भी आ रहे हैं। तो ऐसे उस कार्यक्रम की चर्चा हुई। मोटे रूप से इस प्रकार की चर्चाएं सारी उनके साथ हुई हैं। उधर बरनाला विखे भी कांग्रेसी वर्करां ते आगूआं ਵੱਲੋਂ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧੜਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੇਟ, ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 50 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਅੱਜ 80 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਅੱਜ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਚੂਬਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਗੱਲ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ, 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣਾ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ, ਜੋ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦਾ 2024 ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। शहरी विकास, सहकारिता, नगर एवं ग्राम आयोजन, ऐसे अनेकों विभाग हैं जिनकी बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में स्वीकृत होती हैं। मुख्य रूप से शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर हैं और इनका जो काम करने का समय था 5 वर्ष का, वो समाप्ति की ओर है। उसमें कुछ समस्याएं थी, कुछ अड़चनें थी, उनसे संबंधित जो है वो बातचीत करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ सहकारिता विभाग जो है वो प्रदेश में लगभग 5000 सहकारी सभाओं के साथ जो है वो काम करता है और हिंदुस्तान में सहकारिता की पहली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है 1892 में वो हिमाचल प्रदेश में ही बनी और पंजीकरण हुआ था। इसलिए मैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से मिलने के लिए आया था, क्योंकि उनके सहकारिता मंत्री बनने के बाद पूरे सहकारिता क्षेत्र को जो है वो एक बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो जगी है कि इसमें जो है वो बेहतर काम आगे जो है वो होगा, क्योंकि पहली बार केंद्रीय सरकार ने सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय की भी स्थापना की है। तो उस दृष्टि से भी जो है उनसे हमने निवेदन किया है, हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका स्कोप बढ़ाया जाए और वो पूरे प्रदेश के जो हमारे जितने भी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं उन तक जो है उस एफपीओ को जो है बढ़ाया जाए।
इसी प्रकार से हमारे कुछ ICDP के प्रोजेक्ट्स होते हैं कोऑपरेटिव के अंतर्गत, उसमें जो है वो ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण जो हमारी सहकारी सभाएं हैं वो ऋण लेने में असमर्थ हो जाती हैं, क्योंकि इसके मुकाबले पर शेड्यूल्ड बैंक्स के जो ब्याज दरें हैं वो कम हैं। तो उस संबंध में भी मैंने माननीय सहकारिता मंत्री जी से जो है वो निवेदन किया है कि इसमें प्रदेश को जो है राहत प्रदान की जाए ताकि सहकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो इन विभिन्न विषयों को लेकर के जो है वो दोनों सम्मानीय मंत्रियों से मिलना हुआ। फिर स्मार्ट सिटी शिमला के अंतर्गत 2-3 स्थानों पर जो है वो हम डक्ट और अपने जो है वो फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं। उसमें कुछ ज़मीन जो है वो रेलवे विभाग की भी आती है, तो उसके लिए रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे निवेदन किया है कि इसमें हमें शीघ्रातिशीघ्र जो है वो NOC प्रदान करें ताकि हम अपना काम जो है वो आगे बढ़ा सकें। तो मुख्य रूप से इन विषयों पर बात करने के लिए मैं आया था। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। देखो अज की एक एमरजेंसी मीटिंग असी सद्दी आ ते जिहड़े लंबी वाले दे विच लाठी चार्ज होया 28 तरीक नूं ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ DC ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ DC ਮੁਕਤਸਰ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਟਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਓ ਲਿਆ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜੋ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 6 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਗ ਜਾਓ, ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ DC ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਖਬੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਹੂਰਤ ਹੈ ਕਿ DC ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਟਾਫ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕਟਿਆ 'ਚ ਉਹ ਪਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ है। आप देख ही रहे हैं, देश के हालात देख रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि BJP जब चुनाव लड़ती है तो जो उस वक़्त कीमतें होती है उसमें वो कहते हैं कि हमारे को मौका दो, हमारी सरकार बनेगी तो हम उन कीमतों को कम करेंगे। यही मोदी के लोग, यही BJP के लोग बार बार ये बोलते थे कि अभी बहुत महंगा है, 450 रुपये का आपका गैस का सिलेंडर है और आपका खाद्य पदार्थ इतने महंगे हो चुके हैं, हमें मौका दो और हम इस महंगाई को कम करेंगे। उनको लोगों ने मौका दिया, वो बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते, उनकी सरकारें बनी, यहाँ केंद्र में भी उनकी सरकार बनी। इस होप से लोगों ने वोट दिया था कि शायद महंगाई को कम करेंगे या हमारे बच्चों को रोज़गार देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई महंगाई कम हुई, बल्कि अब तो दुगनी तिगनी कीमतें हर चीज़ की बढ़ गई है। और बेरोज़गारी भी आप देख ही रहे हैं कि हमारे नौजवान
कैसे भटकते जा रहे हैं, कोई उनको रोजगार का प्रावधान नहीं है। सोनिया जी जानती है हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति को। अब सभी जानते हैं कि इस साल हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे और उन परिस्थितियों को देखकर मैडम ने सभी हमारे वरिष्ठ जो लीडर्स थे कांग्रेस को, उनके साथ एक बैठक की और उन सभी से फीडबैक लिया। सभी ने अपने अपने क्षेत्र की बात की, अपने एरिया की बात की, क्या इसमें बेटरमेंट हो सकती है, कैसे हम इस पार्टी को दोबारा पावर में ला सकते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ, ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 2 4 5 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ NOCਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਜੇ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।